வணக்கம் நண்பர்களே. இது மீண்டும் யோசி. நான் உங்க ரவீந்திரன் பேசுறேன். இன்னைக்கு எத பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, மலேசியால வெர்னாக்குலர் ஸ்கூல்லாம் ரொம்ப ரேசிஸ்ட்டா இருக்கு. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தூக்குனா தான் இங்க நம்ம ஒத்துமைய பேணி காக்க முடியும் அப்படின்ற மாரி ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சு நடத்துறாங்க. யூடியூப் சேனல் என்னன்னு சொன்னாக்கா, கெராக்கன் பெங்குண்டி செடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனல் நடத்துறாங்க. அந்த வீடியோ முதல்ல முழுமையா நீங்க பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம். அப்பதான் இந்த விஷயம் சரியா போய் சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali dalam Cerit Politik. Kali ini kita akan membincangkan satu topik, kenapa sekolah vernacular ni boleh menghalang perpaduan nasional. Sebenarnya Malaysia je yang ada sekolah banyak aliran. Tanpa kita sedar, benda ni lah yang jadi penghalang perpaduan nasional. Jom kita tengok 3 sebab kenapa sekolah vernacular ni menghalang perpaduan nasional. Pertama, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza. Kalau korang ingat subjek sejarah dulu, laporan Razak 1996, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serentak menjadi bahasa pengantar kat semua sekolah kebangsaan yang ada macam-macam kaum. Kenapa? Satu je, nak satu padukan rakyat Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, bahasa pengantar dekat sekolah vernacular ni pula guna bahasa masing-masing. Ada bahasa Mandarin, Tamil, bahasa Inggeris. So sebenarnya Malaysia ada 3 bahasa pengantar sebab adanya sekolah vernacular. Masalah timbul pula sekarang, pelajar sekolah vernacular lebih mengutamakan bahasa ibunda diorang berbanding bahasa kebangsaan yang merupakan identiti rakyat Malaysia. Sampai ada yang tak boleh cakap bahasa Melayu. Benda ni dah terbukti. Kajian oleh Profesor Kaurgil, 86.7% pelajar kat sekolah vernacular percaya bahawa bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin seharusnya menjadi bahasa kebangsaan. Lagi, 83.3% berpendapat bahawa bahasa Inggeris harus menggantikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, bila bahasa pengantar pun berbeza, lain-lain ikut sekolah, macam mana nak bentuk satu identiti rakyat yang sama walaupun dalam satu negara? Alah, macam ayam dengan itik, nak sembang pun susah. Kedua, bertentangan dengan Fasal 152 Perlembagaan Persekutuan. Kalau korang nak tahu, tak ada pun dalam Perlembagaan Persekutuan tentang penubuhan sekolah vernacular. Bukan tu je, bahasa ibunda bagi kaum Cina dan India yang dijadikan sebagai bahasa pengantar kat sekolah vernacular pun dah membelakangkan Perlembagaan Persekutuan. Kenapa kita masih ada sekolah vernacular? Sedangkan perkara 152 mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa kebangsaan mesti digunakan untuk semua urusan rasmi. Sekolah-sekolah itu semua rasmi, jadi mesti menggunakan bahasa kebangsaan. Sepatutnya kat sekolah vernacular tu gunalah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara, barulah betul. Kesannya bila kerajaan sokong dan tambah lagi peruntukan untuk sekolah-sekolah vernacular, akhirnya timbul banyak isu. Contohnya, lepasan SJK gagal berbahasa Melayu. Ramai je lepasan sekolah vernacular yang tak pandai cakap bahasa Melayu pun sebenarnya. Jadi, bolehlah kita anggap penubuhan sekolah vernacular ni untuk kepentingan sesuatu kaum je. Kena ingat, Malaysia ada banyak kaum. Cuba kalau kaum lain pun minta untuk sekolah vernacular sendiri. Nanti ada sekolah jenis kebangsaan Iban, Lanau, Kadazan. Kan pening tu nanti. Ketiga, kurang interaksi dengan pelbagai bangsa. Dalam Akhbar Utusan Malaysia 2014, Profesor Teo Kok Siong menyatakan seramai 604 orang kaum Cina dan India daripada 14,000 pelatih PLKN pada tahun 2010 langsung tak boleh cakap bahasa Melayu. Sepatutnya kita semua rakyat Malaysia guna satu bahasa je, iaitu bahasa Melayu. Kesimpulannya, matlamat pendidikan nak bentuk perpaduan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantara. Tapi, bila wujud sekolah vernacular, benda ni memang menghalang perpaduan rakyat Malaysia. Yelah, mana boleh interaksi menggunakan bahasa yang berbeza. Sekian sahaja Celik Politik pada ஓகே. எல்லாரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. சில பேர் அப்படியே கொந்தளிச்சு போயிருப்பீங்க. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், புரியுது. ஓகே, இப்போ மேட்டருக்கு வரும். அதாவது என்னன்னு சொன்னாக்கா, இப்போ இவங்க சொன்ன பிரகாரம் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா இந்த மாற்று மொழி பள்ளிகள் இருக்கிறது தான் இங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை. நம்மளோட பாச பங்சான் பாச மலேசியா அப்படின்ற இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான கல்விக் கொள்கையை தான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்றாங்க. இப்ப நம்மளோட கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா எதன் அடிப்படையில இதை இவங்க பேசுறாங்க அப்படின்றதுதான் நம்மளுக்கு கேட்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. நீங்க பாருங்க, நீங்க ஒரே ஸ்கூல் வச்சிருந்தாலும் சரி, நீங்க 10 விதமான அலிரான் வச்சிருந்தாலும் சரி, சமூக ஒற்றுமைன்றது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரணும். அது பெட்ரோடிசம் மாதிரி.
நம்ம நாட்டில் இருக்கிற பற்று, நம்ம நாட்டோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் மேல இருக்கிற பற்று வந்துட்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்துட்டு எல்லாருமே சரளமா வந்துட்டு அந்த மொழியை வந்துட்டு பேச போறாங்க, அதை வந்துட்டு கத்துக்க போறாங்க. ஓகேங்களா? இங்க இந்த மொழி வேறுபாடை வந்து நம்ம தவிர்த்துட்டோம், இல்ல வந்து வெனக்குலர் ஸ்கூல் வந்து நம்ம தூக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்துட்டு ஒற்றுமை வந்துருமா? ஒற்றுமை எப்ப வரும்? நீங்க உங்களை ஒரு மலேசியனை ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது தான் வரும். ஸோ ஒரு மலேசியனா வந்துட்டு எப்படி நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும்? ஓகேவா? என்ன இந்தியன்னு எவனை கூப்பிடக்கூடாது, என்ன சைனீஸ்னு எவனை கூப்பிடக்கூடாது, என்ன மலேசியன் எவனை கூப்பிடக்கூடாது. ஐ எம் மலேசியன். ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் மலேசியன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க ஸ்கூல்ல மட்டும் இல்ல, உரிமையிலையும் சம உரிமை கொடுக்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டு வைப்போமே, பூமிபுத்ரா ஸ்டேட் சரி நான் வெனக்குலர் ஸ்கூலை விட்டு கொடுக்குறேன், சரி வெனக்குலர் ஸ்கூல் வேண்டாம் நான் விட்டு கொடுக்குறேன், ஒரே ஸ்கூலு ஒரே கல்வி படிப்போம், பிரச்சனை இல்லை, நீங்க உங்க பூமிபுத்ரா ஸ்டேட்டஸ் வந்து விட்டு கொடுப்பீங்களா அப்படின்ற கேள்வியை நம்ம முன்னுக்கு வச்சோம்னா இது எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாகும் அப்படின்றத அவங்க யோசிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. அதுவும் இவங்க எங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுவும் இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ளோஸ்ட் ஃபாரம் ஃபுல்லா மலாய்க்காரங்க உட்காந்துருக்கிற இடமா பார்த்து இந்த மாதிரியான இடத்துல தான் பேசியிருக்காங்க. ஒரு உண்மையான நல்ல டிபேட் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சம்பந்தப்பட்ட நபரோட நீங்க உட்காந்து பேசணும். ஆமா இல்லையா? சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கல்வி அமைச்சர் இதை பத்தி வந்துட்டு விரிவா பேசணும், எல்லாரையும் கூப்பிடணும். சரி எல்லாம் வாங்க, என்ன பிரச்சனை, சரி இந்த ஸ்கூல் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்துட்டு ஒற்றுமை வந்து சீர்குலையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம், இந்த ஸ்கூல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டு மாற்று கல்விக் கொள்கையை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பேசணும். இல்ல ஒரு ஃபாரம்ல ஒரு டிபேட்லயே வந்துட்டு எல்லாருமே, ஒரு மலாய்க்காரர் இருக்கட்டும், ஒரு இந்தியர் இருக்கட்டும், ஒரு சீனர் இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே இதை பத்தி டிபேட் பண்ணிட்டோமே, அறிஞர்கள் ப்ரொஃபசர்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க, இவங்க இதை பத்தி டிபேட் பண்ணிட்டு இது உண்மையா, அப்படி வந்து வேற மொழி வந்து நம்ம வந்து பாய்க்கிறனால வந்துட்டு இங்க சமூக ஒற்றுமை சீர்குலையுதா அப்படின்ற கேள்வியை வந்துட்டு இது வரைக்கும் முன் வச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரியான டிபேட்ஸ் நடந்தது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஸோ வந்துட்டு ஒரு நேரோ மைண்ட் செட்ல, ஒரு ரேசிஸ் மைண்ட் செட்ல வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்துட்டு நம்மளோட கல்வியை வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து பறிக்க பாக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயங்க. உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இப்ப நீங்க எந்த லெவல்ல படிப்புல இருந்தாலும் சரி, நான் உங்களை கொண்டு போயிட்டு சைனால விட்டுறேன். ஓகே, நான் உங்களை போயிட்டு சைனால வந்துட்டு நான் விட்டுறேன். இப்ப சைனால போயிட்டு நீங்க அந்த மொழியெல்லாம் படிச்சு கத்துக்கிட்டு என்னது ஒரு பெரிய சைனீஸ் பிலாசபரா ஆகுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களை சைனீஸ் நான் ஒத்துக்குவேனா? ஒத்துக்கவே மாட்டான்ல. அதே மாதிரிதான் நீங்க இங்க மலேசியால சிறப்பா பாச மலேசியா பேசுங்க, பாச மலேசியால வந்து டாப் ஸ்காரரா இருங்க, யூ ஆர் இந்தியன், யூ ஆர் சைனீஸ். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஓகேவா? இங்க பிரச்சனைன்றது வந்துட்டு மொழியில கிடையவே கிடையாது. இங்க பிரச்சனைன்றது வந்துட்டு நம்மள சக மனிதர்களா முதலாவது அவங்க ஏத்துக்கிறாங்களா அப்படின்றதுதான். நிச்சயமா வந்துட்டு எல்லா மலாய்க்காரர்களும் கிடையாது, ஒரு சில பேர், இந்த மாதிரி சில பேர். ஓகேங்களா? இதை தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க திருப்பி திருப்பி. ஆப்வியஸ்லி பார்லிமெண்ட்லயே பேசுறானுங்க, அதை பத்தி நம்ம ஒன்றும் சொல்றது இல்லை. ஸோ நான் கேட்கிற விஷயம் என்னன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம இந்திய தலைவர்கள் நீங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்துட்டு எப்படி அட்ரஸ் பண்றீங்க? ஓகேங்களா? இது தொடர்ந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு. நீங்க ஒரு முன்னெடுப்பு எடுத்து இது பேசுறத தடுக்கணும். இல்ல ஒரு ஷூரிட்டி உங்களால கொடுக்க முடியுமா? இது வந்து பிற்காலத்துல இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சோ 20 வருஷம் கழிச்சோ இது வந்து பூதாகரமா ஆகி நம்ம தமிழ் பள்ளியில வந்துட்டு படிக்க முடியாம போயிடும் அப்படின்ற சூழல் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? அப்ப இதை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே வந்துட்டு கிள்ளி எறிய வேண்டியது இருக்கு. இப்பவே நம்ம பேசி இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன், சட்டப்பூர்வமான ஒரு சொல்யூஷனை நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகே, அது ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து அவங்க சொல்ற ஒரு விஷயத்துல வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒத்து போறேன். அதாவது எதுல அப்படின்னு சொன்னாக்க வந்துட்டு நிறைய பேத்துக்கு வந்துட்டு மலாய் மொழி சரியா பேச தெரியல, இது நான் ஒத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? சில பேர் வந்துட்டு நல்லா டிகிரி வரைக்கும் படிச்சவங்க கூட நான் பார்த்துருக்கேன், மலாய் மொழியில பேசணும்னா வந்து ஐயோ எனக்கு மலாய் பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஆளுங்க வந்துட்டு பேசுறதுக்கான வாய்ப்பை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க, நம்ம வந்து இந்த நாட்டுல வந்துட்டு ஒரு தலைமுறை 2 தலைமுறை கிட்டத்தட்ட 3 தலைமுறையா இருக்கும். ஆனா இந்த நாட்டோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆன பாச மலேசியாவை பேச தெரியல அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு மலேசியனாவே அவமானம். அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அதுக்காக வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு பாச மலேசியா வந்துட்டு புலமை பெற்றிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லல. ஆனா உங்களுக்கு அந்த பாஷை வந்துட்டு மத்தவங்க பேசும்போது என்ன பேசுறாங்கன்றதே புரியாம இருக்கிறது தப்பு. அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன். ஸோ வந்துட்டு நம்ம தாய்மொழி நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? நம்ம தாய்மொழி எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதுக்கு இணையா வந்துட்டு நம்ம நாட்டோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜும் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியம். ஸோ வந்துட்டு தயவு செஞ்சு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மலாய் மொழியை கத்துக்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இவங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வந்துட்டு மலேசியால வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க வந்துட்டு இங்கிலீஷ் தான் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் மலாயை தவிர்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நம்ம காரணமே கிடையாது.
நம்ம அதுக்கு காரணமே கிடையாது. அதுக்கு காரணம் வந்துட்டு இங்க இருக்கிற அரசியலமைப்பு சட்டம். ஓகேவா? இப்ப நீங்க வந்து பிஎம் தான் வந்துட்டு இந்த நாட்டோட அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னும் போது வந்துட்டு இந்த பாஷா மலேசியா வந்துட்டு எப்படி வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா நீங்க மாத்த முடியும், எக்கனாமிக்கலா நீங்க பாஷா மலேசியாவை கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான். ஓகேங்களா? ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம நாட்டுல வந்துட்டு நிறைய நாடு வந்துட்டு முதலீடு செய்யுது, நிறைய பேர் வந்துட்டு இங்க வேலை செய்யறாங்க, நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இங்க இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது வந்து எக்கனாமிக்கலி நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்துட்டு இங்கிலீஷ் தான் வந்துட்டு ஒரு சரியான இடத்துல இருக்கு. நம்ம வந்துட்டு எல்லாரு கூடயும் வந்துட்டு பழகுறதுக்கும் பேசுறதுக்கும் பிசினஸ் வாய்ஸ். அப்ப நீங்க முதல்ல அதை மாத்தணும். ரைட்டா இல்லையா? முதல்ல அதை மாத்திட்டு எல்லாருமே மலேசியாவுக்கு வந்தீங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா எடுத்துங்களேன், ரஷ்ய மொழி தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நீ அந்த நாட்டுல வியாபாரம் பண்ண முடியும், இல்ல எல்லாமே வந்துட்டு ரஷ்ய மொழியில தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த உங்களால இங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னு சொன்னாக்கா அப்படி நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த நாட்டை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்றது உண்மை. ஓகேவா? இதை வந்துட்டு அவங்க மறுத்து பேசலாம். சரி, மறுத்து பேச போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா கொண்டு வாங்களேன். பாஷா மலேசியாவை இந்த நாட்டோட அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இன் ஆல் டேர்ம்ஸ். ரைட்டா இல்லையா? ஆல் டேர்ம்ஸ். பிசினஸா இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் இஸ். ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்களா, அவன் மலாயில தான் கேள்வி கேட்கணும், நீ மலாயில தான் பதில் சொல்லணும். அதை இவங்களால கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணி ஆகணும். சும்மா வாய் மூடிட்டு அவன் பேசினா பேசிட்டு போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசாம கடந்து போறது வந்துட்டு இது நாளைக்கு வந்துட்டு நம்மள தான் பாதிக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இன்டலெக்சுவல்ஸ், நம்மளோட என்ன சொல்லுவாங்க, அறிவாளிங்க, வேற லெவல்ல சிந்திக்கிறவங்க, இந்த தமிழ் ஸ்கூல்லாம் பிள்ளைங்களை போட மாட்டாங்க, பிள்ளை கெட்டு போயிருமா, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சரியா வந்து படிக்காதான், அவ தமிழ்ல என்னங்க இருக்கு, தமிழ் படிச்சு என் பிள்ளை என்ன பண்ண போகுது, இங்கிலீஷ் தான் பேசுறாங்க, மலேசியால வாழ்றோம், மலாய் மொழி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுற இன்டலெக்சுவல்ஸ் இருக்கீங்களே, உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் நான் கேட்கறேன். நீங்க உங்களோட தாய்மொழி வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கங்க, பிரச்சனை இல்லை. உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம், உங்க தாய்மொழி வேணாம், ஒன்றும் வேணாம், பிரச்சனை இல்லை. உன் ஐடென்டிட்டி என்ன? வாட் இஸ் யோர் ஐடென்டிட்டி? நீ சொல்லிக்கோ, நான் வந்து ஒரு மலேசியன் அப்படின்னு நீ சொன்னாலும் மலேசியால ஒன்னு இந்தியன் தான் கூப்பிடுறான். புரியுதா? வெளிநாட்டுல போய் பெருமையா பேசிக்கலாம், ஐ எம் மலேசியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா மலேசியால ஒன்னு இன்னும் இந்தியன் தான் கூப்பிடுறான். ஸோ இந்த சமத்துவத்தை வந்து இவங்கனால பேசுற இவங்கனால கொண்டு வர முடியுமா? சரி, இதை கொண்டு என்னது இந்த ஸ்கோலா வெனிகுலர் வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணிடும், இந்த தாய்மொழி கல்வி வேணாம், நான் அதை விட்டு கொடுக்குறேன். இவங்கனால சமத்துவமா மலேசியால இருக்கிற அத்தனை பேருமே மலேசியன்ஸ் தான். இங்க இந்தியன், சைனீஸ், மலேன்றது கிடையாது. வி ஆர் ஆல் மலேசியன் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தை உருவாக்க முடியுமா? அப்படி இந்த சட்டத்தை உருவாக்க மூலியமா வந்துட்டு இங்க எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை அப்படின்றது இந்த நாட்டுல இவங்கனால கொடுக்க முடியுமா? பேசுற யாருனாலையும் உடனே தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க. பர்லம்பாகான்ல சொல்லியிருக்கே, பூமி புத்திரான்றது வந்துட்டு எங்களோட ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒன்னால அதை தூக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்துட்டு இங்க நான் மூடிக்கிட்டு என் தாய்மொழி கல்வியில நான் படிச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு நாங்க வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வர்றத நீங்க ஏன் தடுக்கிறீங்க அப்படின்றதான் நம்ம கேட்கணும். அடுத்தது, இப்ப இவங்க சொல்ற மாதிரி ஒரே ஸ்கூல்ல படிப்போம், பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரே ஸ்கூல்ல படிப்போம், அவங்கவுங்களுக்கு தனித்தனியா வந்து பாஷா மலேசியா கிளாஸ் இருக்கட்டும், தமிழ் கிளாஸ் இருக்கட்டும், சைனீஸ் கிளாஸ் இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி படிப்போம், பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஒத்துமை வருமா? ஏன்னு சொன்னாக்கா அவன் வீட்டுல பேசுற மொழி சைனீஸ், அவன் வீட்டுல பேசுற மொழி தமிழ், அவன் வீட்டுல பேசுற மொழி மலாய், அவன் போய் அவன் குரூப்போட தான் சேருவான். இதுதான் இயற்கை. 1ஆப்ல இருந்து 6ஆப் வரைக்கும் நம்மளோட தாய்மொழி கல்வியில படிக்கிறோம். ஃபார்ம் 1ல இருந்து ஃபார்ம் 5 வரைக்கும் வந்துட்டு ஸ்கூலாக பங்சால தானே படிக்கிறோம். எல்லாரும் ஒன்னா தானே இருக்காங்க. ஏன் ஒத்துமை வரல? இந்த கேள்வியை ஏன் யாரும் எழுப்புறது கிடையாது? இதுதான் இங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை. ஸோ லா மேக்கர்ஸ் தயவு செஞ்சு வந்து இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் சீரியஸா பாருங்க. இந்த மாதிரியான தீஸ் பீப்புள் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். ஓகேவா? நம்ம அப்பா காலத்திலயோ தாத்தா காலத்திலயோ பேசுறவங்க கிடையாது. இவங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன். they are going to be the future leaders. அப்படிப்பட்ட மனநிலையோட இவங்க இருக்க போறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாளைக்கு நம்மளோட பிள்ளைங்களோட லைஃப் எதை நோக்கி போக போகுது அப்படின்றதுதான் இங்க இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோட எண்டிங். she is racist, it's not about the school. ஓகேங்களா? அப்படி வந்துட்டு நீங்க யாராச்சும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, இது வந்து தமிழ்ல நான் வந்து பேசியிருக்கேன், அவங்களுக்கு வந்து மலாயில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இல்ல மலாயில பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வந்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் இந்த காணொலியை மலாயிலேயே நான் பேசி நான் கேட்க வேண்டிய கேள்விங்களை நான் நிச்சயமா வந்துட்டு கேட்பேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னு சொன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்க, தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்க, 4 பேருக்கு தெரியும். அப்புறம் நான் முதல்ல சொன்னா நான் இன்டெலெக்சுவல்ஸ் தமிழ் ஸ்கூல்லாம் போட மாட்டேன் பிள்ளைங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான சில ஆளுங்க வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கணும். அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்துட்டு மண்டையில ஏறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சின்னு சொன்னாக்கா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் ரவீந்திரன் சைனிங் ஆஃப். பாய்.